اور اس کے اوپر کرائے کے ترجمانوں کی عید ہوئی، کیونکہ اصل مقصد تو صرف نواز شریف نواز شریف نواز شریف شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف 3 سال میں احتساب کا بیانیہ دفن، جو جھوٹے الزامات لگائے اس کی حقیقت دفن۔ نواز شریف سے لے کر شہباز شریف سے لے کر حمزہ شہباز سے لے کر مریم نواز سے لے کر تمام مسلم لیگ نون کی قیادت سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، جھوٹے الزامات لگائے، اور جب ایک دھیلے کی کرپشن، کک بیک، اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایک شائبہ، کہیں ایک جگہ کے اوپر بھی کوئی شبہ بھی نہیں کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے، 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اور ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کی تختی ہے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے اپنے جھوٹے الزامات کے اوپر۔ اور یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی، یہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ اور جہاں ثبوت دینے کی باری آئی وہاں بھاگ گئے، جہاں ثبوت دینے کی باری آئی وہاں شہباز شریف سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ اور کیونکہ جھوٹے الزامات تھے، کیونکہ کرائے کے ترجمان ہیں جو صبح دوپہر شام بیانات دیتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے، عوام سے کوئی سروکار نہیں، اس وقت کرائے کے ترجمانوں نے طبلہ بجانا شروع کر دیا، کیونکہ اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ اور میں ان کو بتاتی چلوں، اس میڈیا کے تھرو میں بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو اور کرائے کے ترجمانوں کو، کیونکہ اتنی پارٹیاں بدلتے ہیں، اتنی وفاداریاں بدلتے ہیں کہ اپنا بیانات بدلتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یو کے میں علاج کرانے کس نے بھیجا؟ نواز شریف صاحب کو یو کے میں علاج کرانے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے بھیجا۔ اکتوبر 11 سے پہلے 3 دفعہ ڈاکٹر عدنان نے نیب کی کسٹڈی کے اندر، جب اکتوبر 11 کو نواز شریف صاحب تو کوٹ لکھپت میں تھے، اگر نیب نیازی گٹھ جوڑ نے کوئی اور تفتیش کرنی تھی، کوئی اور انویسٹیگیشن کرنی تھی، کوئی اور جھوٹا الزام لگانا تھا، تو میاں صاحب کی کوٹ لکھپت کے اندر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیوں 11 اکتوبر 2019 کو میاں نواز شریف صاحب کا ریمانڈ ہوا اور نیب نے اپنی کسٹڈی میں دیا اور ہیڈ آفس لاہور میں ان کو شفٹ کیا گیا؟ وہ کون سی انویسٹیگیشن تھی جو نیب کوٹ لکھپت میں میاں نواز شریف صاحب اریسٹڈ تھے، جیل میں تھے، جو جھوٹے بنیاد کے اوپر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سزا سننے کے بعد پاکستان واپس آئے؟ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اور ان جھوٹے الزامات کی حقیقت جسٹس شوکت صدیقی اور ارشد ملک جج صاحب کے بیانات کے اندر موجود ہے۔ جب 11 اکتوبر کو ان کو شفٹ کیا گیا نیب کی کسٹڈی میں، تو 21 اکتوبر کو، اس سے پہلے 3 دفعہ ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان سے ملنے دیا جائے، ان کا ٹیسٹ کرایا جائے۔ ان کو ٹیسٹ کرنے کی اور ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب 19 تاریخ کو ڈاکٹر عدنان 19 اکتوبر کو ملے تو ان کا ٹیسٹ ہوا، اور 21 تاریخ کو میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ 6000 پر پہنچ گئے تھے نیب کی کسٹڈی کے اندر۔ تو الزام لگانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ نیب کے اندر کیا ہوا جس سے میاں صاحب کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہوئی؟ یہ پرچہ تو نیب کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور کسٹڈی میں نیب کی طبیعت محمد نواز شریف کی خراب ہوئی، حکومت کی کسٹڈی کے اندر جو پہلے کوٹ لکھپت میں تھے ان کو نیب شفٹ کیا گیا سازش کے تحت۔ کیا کیا میاں صاحب کے ساتھ 21 تاریخ کو جو ان کے پلیٹلیٹس پورے 2 ہفتے 10 دن کا ریمانڈ، اس کے بعد 21 تاریخ کو میاں صاحب کا جب رپورٹ آئی اور جب چیک اپ ہوا تو پلیٹلیٹس بہت نیچے گر چکے تھے۔ میاں صاحب کو 21 اکتوبر کو شفٹ کیا گیا سروسز ہاسپٹل کے اندر، اور سروسز ہاسپٹل جو ہے وہ حکومت کا ہسپتال ہے، وہاں میڈیکل بورڈ بنا حکومت کا، جو پنجاب حکومت کا تھا،
جس کو پرنسپل سروسز ہاسپٹل ہیڈ کرتے تھے، وہاں میڈیکل بورڈ بنا اور ایمرجنسی نافذ ہوئی جو پنجاب حکومت نے لگائی، جو وزیر ہیلتھ کی تھیں، صحت کی وزیر نے سروسز ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگائی جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا نیب کی کسٹڈی کے پاس سے۔ اور اس کے بعد 25 اکتوبر کو پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کی سفارش کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل دی۔ اور کیا کہا میں بتاتی ہوں۔ اس کے بعد یہ بتانے سے پہلے 29 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر سروسز ہاسپٹل، پنجاب حکومت کا ہاسپٹل، پنجاب حکومت کا بورڈ، اس کی سفارشات کے اوپر میاں صاحب کو بیل دی۔ 29 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل دی، اور وہاں جو میڈیکل بورڈ کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے کہا میاں نواز شریف the third time prime minister is battling for his life، یہ ورڈز تھے۔ اور نیب کے نے اپنے تمام اعتراضات اس اپلیکیشن سے ہٹائے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر۔ اس کے بعد جو بورڈ کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے کورٹ میں کہا، میڈیکل رپورٹ جمع کرائی، اس میں کہا his body not making platelets and doctors are maintaining it artificially۔ میاں صاحب was battling for his life according to پنجاب حکومت، پنجاب سروسز ہاسپٹل بورڈ، پنجاب سروسز ہاسپٹل بورڈ میڈیکل بورڈ ریپریزنٹیٹیو، اور میڈیکل رپورٹ جو جمع کرائی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے۔ اور یہ کرائے کے ترجمان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کر کے گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی یہ رپورٹ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے جمع کرائی، اور جس میں یاسمین راشد نے سگنیچر کر کے وہ بورڈ ہائی کورٹ میں جمع کرائی۔ اس کے بعد 13 نومبر یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ابھی کرائے کے ترجمان اٹھیں گے اور یہی ایک بات اور گردان کریں گے۔ 13 نومبر کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی، پنجاب حکومت نے پرمیشن دی جانے کی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، میڈیکل رپورٹ کی بیسس کے اوپر، وزیر صحت کے سگنیچرز کی بنیاد کے اوپر، اور کہا کہ ہمارے پاس میاں صاحب کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ میڈیکل رپورٹ میں لکھا گیا کہ کارڈیو ویسکولر کنڈیشن کی وجہ سے میاں صاحب کا علاج ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو UK بھیجا جائے علاج کے لیے۔ اس کے بعد نومبر 13 کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی، اور نومبر 18 کو وفاقی حکومت نے ECL سے نکالا میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سزا سننے کے بعد وطن واپس آیا تھا۔ مجھے بتائیں نیب کی تاریخ میں، نیب کے اندر صرف تاریخ میں ایک ہی کیس تھا نواز شریف کا، ایک ہی کیس تھا مریم نواز کا، ایک ہی کیس تھا شہباز شریف کا، ایک ہی کیس تھا حمزہ شہباز کا اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا۔ کدھر ہے باقی کیسز؟ کوئی کیس اور کوئی فیس نظر نہیں آتا۔ مجھے بتائیں کہ تاریخ میں کون سا وزیر اعظم سزا سننے کے بعد ملک واپس آیا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر، جس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے؟ کون سا وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آج کی تاریخ تک اپنی بیٹی کے ساتھ نیب میں اسلام آباد میں پیش ہوا ہے؟ کون سا ایک نام بتائیں؟ اور کہتے ہیں نواز شریف بھاگ گیا، اور شرم کرو، شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر۔ اور اس کے بعد جیل گیا، اس کی بیٹی کو جیل میں رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ارشد ملک کا بیان آیا، ارشد ملک کی ویڈیو آئی، اور ارشد ملک صاحب نے جو بتایا وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ اور اب جسٹس شوکت صدیقی کا بیان آیا، اور اس میں تمام حقیقت کھلی ان الزامات کی جو کہتے ہیں کہ پیسے کھا گیا۔ پیسے کھائے جاتے ہیں، میں بتاتی ہوں، پیسے کھائے جاتے ہیں عوام کی، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر کے۔ پیسہ کھایا جاتا ہے اپنے ATMs کو NRO دے کر، پیسہ کھایا جاتا ہے اپنے مشیروں کو راتوں رات رنگ روڈ کے بعد بھیجنے پہ، مفرور کرانے پہ۔ پیسہ کھایا جاتا ہے جو چینی میں 550 ارب کھا گئے، جو آٹے میں 300 ارب کھا گئے، جو دوائیوں میں 600 ارب کھا گئے، اور ابھی
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस पार्लियामान में 2 साल की करप्शन, फ्रॉड, बदउनवानी की रिपोर्ट जमा करा दी है। पैसा ऐसे खाया जाता है, और फिर पैसा कैसे खाया जाता है कि उसके बाद NRO दो अपने लोगों को, और ऑपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में रखो, क्योंकि तुम्हारी बदउनवानी, तुम्हारी करप्शन और तुम्हारी चोरी को बेनकाब न किया जाए। और मैं पूछती हूँ नैब से, नैब को सिर्फ नवाज शरीफ नज़र आता है, सिर्फ शहबाज शरीफ नज़र आता है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून नज़र आती है। किधर गया नैब जब आटा चोरी हो गया आवाम का? कहाँ था नैब जब चीनी चोरी हो गई आवाम की? कहाँ था नैब जो अभी LNG का टीका लगाए पाकिस्तान की आवाम को? किधर है नैब? किधर है नैब जब रिंग रोड का स्कैंडल आया? किधर है नैब जिस वक्त हेलीकॉप्टर केस बंद हुआ? किधर है नैब जिस वक्त BRT पेशावर के अंदर जो करप्शन की दास्तानें हैं वो पूरे दुनिया के अंदर मौजूद है? और उसके बाद जब जेल में रखा तब भी हवस पूरी, हसद पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जब बेल हुई, दोबारा वालिद के सामने हथकड़ियाँ लगाई गई। ये इतने घटिया सोच के मालिक है कि इनको शर्म भी नहीं आती। मुझे बताया जाए कि किस इल्ज़ाम में मरियम नवाज शरीफ, सिर्फ नवाज शरीफ को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने हथकड़ियाँ लगाई हैं। ये है असल हकीकत इनके एहतसाब की। और उसके बाद कहते हैं कि नवाज शरीफ भाग गया और इसलिए वहाँ बैठा हुआ है कि पॉलिटिकल असाइलम लेगा। लेंगे पॉलिटिकल असाइलम, लेकिन लेंगे आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से जिन्होंने मुल्क के अंदर साजिश के लिए पैसा मंगवाया, वो लेंगे असाइलम। इंशाल्लाह लेंगे पॉलिटिकल असाइलम, और यहाँ से ब्रीफ केस लेकर भागेंगे जो किराए के तर्जुमान हैं। लेंगे पॉलिटिकल असाइलम जो लोग LNG चोर हैं, बिजली चोर हैं, गैस चोर हैं। लेंगे पॉलिटिकल असाइलम जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह करके ले रख दी। नवाज शरीफ असाइलम सोचना भी मत। मैं बताती हूँ क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसने मुल्क को आइन और जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का सबक पढ़ाया है। इसलिए नहीं लेगा कि आज तरक्की के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ का नाम है। इसलिए पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम का वोट लेकर वजीर आज़म बनता है। इसलिए पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेगा कि दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की है। इसलिए पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेगा कि पाकिस्तान की आवाम जानती है कि अगर अब किसी ने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है, अगर किसी ने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, अगर किसी ने पाकिस्तान के ये अंधेरे जो नवाज शरीफ ने रोशन किए थे वो मिटाने हैं, और अगर पाकिस्तान में किसी ने आइन और कानून की बालादस्ती की बात करनी है तो वो नवाज शरीफ है। इसीलिए, और ये किराए के तर्जुमान भी जानते हैं, ये वो सिलेक्टेड वजीर आज़म भी जानता है जो वहाँ बैठा है, जो रोज़ आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी के इक़दामात के ऊपर दस्तखत करता है और कहता है मैं जहाद करने गया था, कहता है मैं जहाद करने गया था, रोज़ सुबह मुझे लगता है मैं जहाद करने जा रहा हूँ। बच्चे, आपको पता चलेगा कि आप क्या करने जाते थे, आपको मालूम होगा। और इसी डर और खौफ की वजह से सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। अगर ये खौफ ना हो, अगर ये डर ना हो, तो जितनी तरह दफ़ा तुम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते हो, मेरा मशवरा है कि उतनी दफ़ा अल्लाह ताला का नाम लिया करो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मियाँ साहब, पाकिस्तान की आवाम और मुस्लिम लीग नून के जो, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि ये जो भी कह लें, ये वो टोला है जिनकी कस्टडी में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बीमार हुए, उनकी तबीयत ख़राब हुई, और जब तक मियाँ नवाज शरीफ को लंदन में डॉक्टर्स नहीं कहेंगे वापस आने को, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब की भी कल उनसे बात हुई है, उन्होंने भी ये इसरार किया है कि आप अपना इलाज मुकम्मल कराने के बाद वापस आएँ, और इंशाअल्लाह वो दिन भी पाकिस्तान की आवाम और मुस्लिम लीग नून देखेगी जब उनके कायद वापस आएंगे सेहतयाब होकर। और परेशान और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये टोला जो मर्जी कर ले, ये टोला एक डरपोक टोला है, झूठा है, करप्ट है, चोर टोला है। इनके दिन गिने जा चुके हैं, और इसीलिए आज सारा दिन चीखें निकलेंगी, इसीलिए आज सारा दिन रोना रोया जाएगा। तो मेरा इनके लिए पैगाम है कि आप रोएं, चीखें या पिटें। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त जमा करा दी है,
कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए, और जिस वक्त उनका इलाज मुकम्मल होगा इंशाल्लाह वो वापस आएंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ख़ुद दस्तखत करके रिपोर्ट जमा करा के लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान दिया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इलाज हम नहीं कर सकते। और रही सज़ा की बात, तो वो सज़ा की जो हकीकत है वो जस्टिस शौकत सदीकी और अरशद मलिक साहब की उनके बयान और इनकी वीडियो के बाद उसकी हकीकत खुल चुकी है। और अब ये जितना मर्ज़ी इल्ज़ामात लगाएं, अगर कोई तकलीफ़ है, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप रुजू करें। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, इन्हीं इमरान खान साहब ने जो रोज़ सुबह आवाम के ऊपर एक कमर तोड़ अजाब डालने की कोशिश करते हैं, इन्होंने ही अपने शौकत खानम हॉस्पिटल, ये इतने घटिया लोग हैं, ये इतनी छोटी जहनियत के लोग हैं कि इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भेजा, छुप छुपा कर भेजा और जाकर पता करवाया पंजाब हुकूमत में सर्विसेज हॉस्पिटल से और उन लेबॉर्ट्रीज से जहाँ मियाँ साहब का टेस्ट हो रहा था कि क्या मियाँ साहब वाकई बीमार हैं। जब उनको शौकत खानम हॉस्पिटल के अपने डॉक्टर्स ने बताया, इन्होंने वहाँ आईबी के लोग प्लांट किए हुए थे सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, जब इनके डॉक्टर्स ने बताया, इनके लोगों ने बताया कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तब पंजाब हुकूमत ने खुद मेडिकल रिपोर्ट अपने बोर्ड की बनाकर जमा कराई, जिसके ऊपर मियाँ साहब, और आज कहते हैं मियाँ साहब बीमार नहीं है। मियाँ साहब झूठे इल्ज़ामात के बावजूद, तुम्हारे झूठे इल्ज़ामात के बावजूद मियाँ साहब वतन वापस आए, अपनी बेटी को साथ नहीं रह सकते थे बाहर। अगर भागना होता, भागते वो लोग हैं जब स्कैंडल आता है, फैसला नहीं, जब स्कैंडल आता है तो वज़ीरों को वजारत से भगा दिया जाता है। जब सिर्फ स्कैंडल आता है और इल्ज़ाम लगता है तो अपने मुशीरों को, अपने वज़ीरों को, अपने SAPMs को भगा दिया जाता है। हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम तुम्हारे हर झूठे इल्ज़ाम का मुकाबला किया है, उसको फेस किया है, लेकिन अब बस वो इंक्वायरी जो शहबाज शरीफ की पिछले साल कॉल अप नोटिस आया, वो तुमने आज उनको दोबारा बुलाया है। ये तमाशा बंद होना चाहिए। और मैं कराए के तर्जुमानों को ये कहना चाहती हूँ कि आज तुम इस पार्टी में हो, अगला CV तुम फेंक चुके हो दूसरी पार्टियों के लिए, इसलिए जो भी ज़बान से निकले ज़रा एहतियात कीजिएगा। और अगर किसी किस्म की कोई इंतशारी सिचुएशन, क्योंकि हमारा वोटर इस वक्त इमोशनल है, अगर कोई किसी किस्म की कोई सिचुएशन अराइज हुई तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान, ये कराए के तर्जुमान और ये फ्रॉड टोला होगा। बाकी जो हकीकत मियाँ साहब की बीमारी की है, जो कोर्ट के फैसले हैं और जो पंजाब हुकूमत की सिफारिशात वज़ीर सेहत की, अगर झूठ बोला होगा तो पंजाब हुकूमत ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो सर्विसेज हॉस्पिटल ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो सर्विसेज हॉस्पिटल के बोर्ड ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो पंजाब हुकूमत की वजारत सेहत ने बोला होगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? मैडम, एक पहला क्वेश्चन कि अगर मियाँ साहब की अपील रिजेक्ट हो जाती है तो क्या वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे या नहीं? और दूसरा ये क्या कि कोई इंटरनेशनल साजिश है जो वहाँ से मियाँ साहब की जो बात है वो रिजेक्ट हो गई है? देखिए, एक प्रोसेस होता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो तबला बजाने वाले हैं, एक प्रोसेस होता है जो रोज़ वो छेड़ देते हैं। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत मियाँ साहब ने अपनी वीज़ा एक्सटेंशन एप्लीकेशन दायर की, होम ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ात लगाए और ये लिखा कि आप एतराज़ात को ख़त्म करते हुए ट्राइब्यूनल जो है इमिग्रेशन का, उसके अंदर अपनी राइट ऑफ अपील रखते हैं। वो मियाँ साहब के लॉयर्स ने जमा करा दी गई है, वो प्रोसेस ट्रिगर हो गया है। जब वो प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है, इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल का जवाब नहीं आता और फैसला नहीं आता, उस वक़्त तक होम ऑफिस का फैसला इनफेक्टिव होता है और मियाँ नवाज शरीफ का स्टे UK में लीगल करार दिया जाता है। थैंक यू जी।